Money market is a market for short term. Money market is a market for money market is a market. Money market is a market for short term debt securities. Market for short term debt securities. Short term debt securities. Short term debt securities. Money market is a market for short-term debt securities which has less than a year maturity period. Securities which has which has less than a year maturity period. 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 Police company and government can raise the fund. company and government, company and government can raise the fund. Company and government can raise the fund. Company and government can raise the fund through the through the issue of money market securities through the issue of through the issue of issue of money market securities through the issue of money market securities through the issue of money market securities. अब यो मनी मार्केट सेक्युरिटिज भित्र कुनै डिस्काउन्टेड हुन्छ कुनै नन डिस्काउन्टेड हुन्छ म यो सबै लेखिरहदिन भन्दै जान्छु अब इन अदर वर्ड्स मनी मार्केट इज अ लेख्दै जानुभयो भने राम्रो हुन्छ ठिकै छ मैले लेखौँला इन अदर वर्ड्स मनी मार्केट इज अ सेक्युरिटिज वा इन अदर वर्ड्स मनी मार्केट इज अ मार्केट र एउटै हो इन अदर वर्ड्स मनी मार्केट money market is a market for money market is a market for short term securities. Money market is a market for short term securities which has liquid which has short term liquidity. It consists which has short term liquidity. It consists treasury bill, banker acceptance. It consists treasury bill. It consists treasury bills, commercial paper, treasury bills, commercial paper, treasury bills, commercial paper, period. Bankers acceptance, repurchase agreement, bankers acceptance, repurchase agreement, bankers acceptance, repurchase agreement, repurchase agreement, etc. repurchase agreement, etc. Types of money market instrument भित्र our types of money market instrument, types of money market
मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट भित्र मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट, टाइप्स अफ मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट, टाइप्स अफ मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट्स भित्र यो मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट्स भित्र एउटा डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट र अर्को नन डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट पर्छ। एउटा डिस्काउन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट, अर्को इन्ट्रेस्ट बियरिङ भनेको नन डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट। फर्स्टमा डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट, डिस्काउन्टेड मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट एउटा डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट भयो। अर्को नन डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट एउटा डिस्काउन्टेड, अर्को नन डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट। नन डिस्काउन्टेड भनेको इन्ट्रेस्ट बियरिङ, नन डिस्काउन्टेड or non-discounted or interest bearing, non-discounted or interest bearing instrument। अब यो भनेको के, यो भनेको के भने if issued on discount, जुन ट्रेजरी बिल वा जुन मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टहरू डिस्काउन्टमा इस्युड हुन्छन् यिनीहरूलाई डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट भनिन्छ। यसले इन्ट्रेस्ट प्रोभाइड गर्दैन। issued a discount over its face value, issued a discount, issued a discount, issued a discount over its face value, over its face value, over its face value, over its face value, and redeem it, and redeem it, and redeem it face value at the end of, and redeem at face value at the end of maturity days, face value at the end of, at the end of maturity days, at the end of maturity date। It consists of TBC, यो भित्र discounted instrument भित्र TBC पर्छ। It consists T for treasury bill, T for treasury bills, C for commercial paper, treasury bill र C for commercial paper र B for bankers acceptance। यो भित्र TBC treasury bill, commercial paper, bankers acceptance पर्छ। यो भयो। अब नन डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको those instrument which does not provide any kind of discount and it provides interest, those securities which does not provide any kind of discount, which does not provide any kind of discount, which does not provide any kind of discount, provide any kind of discount, any kind of discount, but issued at par value। मैले धेरै कुरा लेखिन ल। रिपर्चेज एग्रिमेन्ट, यो भित्र रिपर्चेज एग्रिमेन्ट पर्छ। एउटा रिपर्चेज एग्रिमेन्ट हुन्छ। अनि फेरि अर्को नेगोसिएबल सिडी, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, सर्टिफिकेट्स अफ डिपोजिट, सर्टिफिकेट्स अफ डिपोजिट, सर्टिफिकेट्स अफ डिपोजिट, नेगोसिएबल सिडी भनेको सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट इटिसी लाई लेखिन ल। अब सुन्दै जानुहोस्। हाम्रो च्याप्टरको नाम मनी मार्केट। यो मनी मार्केट भनेको कुनै पनि कम्पनी वा देशको गभर्नमेन्टलाई 1 वर्ष भन्दा कम टाइम पिरियडको लागि पैसा चाहियो भने आफूलाई चाहिने पैसाहरू ल्याउनको लागि जुन जुन सेक्युरिटिजहरू इस्यु गर्छ त्यसलाई मनी मार्केट सेक्युरिटिज भनिन्छ। सजिलोको लागि देशभित्रको गभर्नमेन्टलाई पनि
देशभित्रका कर्पोरेट हाउस वा कम्पनीहरूलाई पनि 1 वर्षभन्दा कम टाइम पिरियडको लागि पैसा चाहिन सक्छ। यसरी देशको गभर्नमेन्ट वा देशभित्रको कम्पनीलाई लेस द्यान अ इयर 1 इयर भन्दा कम टाइम पिरियडको लागि पैसा चाहियो भने आफूलाई चाहिने पैसा ल्याउनको लागि इस्यु गरेका सेक्युरिटिजहरूलाई मनी मार्केट सेक्युरिटिज भनिन्छ। यी सबै मनी मार्केट सेक्युरिटिजहरूको लागि लेस द्यान 1 इयर लेस द्यान 365 डेज हुन्छ। अब यिनी सेक्युरिटिजहरूको ट्रान्जेक्सन मार्केटलाई नै मनी मार्केट भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। मनी मार्केट इज अ पार्ट अफ फाइनेन्सियल मार्केट। मनी मार्केट भनेको फाइनेन्सियल मार्केटको एउटा पार्ट हो जहाँ सर्ट टर्म सेक्युरिटिजहरूको ट्रान्जेक्सन हुन्छ। 1 इयर भन्दा कम टाइम पिरियड भएका सेक्युरिटिजहरूको ट्रान्जेक्सन हुन्छ। कम्पनी वा गभर्नमेन्टलाई 1 इयर भन्दा कम टाइम पिरियडको लागि पैसा चाहियो भने आफूलाई चाहिने पैसा ल्याउनको लागि इस्यु गरेका सर्ट टर्म सेक्युरिटिजहरूको ट्रान्जेक्सन हुने मार्केट नै मनी मार्केट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टहरू दुईटा हुन्छ। एउटालाई डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट भनिन्छ, अर्कोलाई नन डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट भनिन्छ। अब के बुझ्नु पर्यो भने डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के, नन डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको कुनै पनि कम्पनी वा गभर्नमेन्टले सेक्युरिटिज इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्टमा इस्यु गर्छ, फेस भ्यालु भन्दा कम प्राइसमा इस्यु गर्छ र टाइम पिरियड सकिसकेपछि फेस भ्यालु फिर्ता गर्छ भने यसलाई डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट भनिन्छ। अनि फेरि अर्को नन डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ। नन डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनी वा गभर्नमेन्टले मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टहरू इस्यु गर्दाखेरि सर्ट टर्म सेक्युरिटिजहरू इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दैन, फेस भ्यालु वा प्रिमियममा इस्यु गरेर इन्ट्रेस्ट चाहिँ बियर गर्छ, डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दैन भने यसलाई नन डिस्काउन्टेड वा इन्ट्रेस्ट बियरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट भनिन्छ। यो डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको हामी जस्ता पब्लिकहरूलाई देशभित्रको कम्पनी वा गभर्नमेन्टले सेक्युरिटिजहरू इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्टमा इस्यु गर्ने, इन्ट्रेस्ट नदिने भनेको फेस भ्यालु जति छ त्योभन्दा सस्तो प्राइसमा इस्यु गरिदिने र टाइम पिरियड सकिसकेपछि फेस भ्यालु जति छ त्यति फिर्ता गरिदिने, यस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरू डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्। यो भित्र ट्रेजरी बिल, कमर्सियल पेपर र बैंकर्स एक्सेप्टेन्स पर्छ। भन्न खोजेको डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको एउटा ट्रेजरी बिलको सेक्युरिटिजको फेस भ्यालु मानौ 10,000 छ, यो टाइम पिरियड 100 डेजको लागि इस्यु भएको छ भने यसको निम्ति हो फेस भ्यालु जति हो त्योभन्दा सस्तो प्राइसमा इस्यु गर्नुपर्छ। यसको इस्यु प्राइस भनेको फेस भ्यालु भन्दा कम हुनु पर्यो, मानौ 9,000 हुनु पर्यो, 10,000 भन्दा कममा इस्यु गर्छ। अनि जति टाइम पिरियडको लागि इस्यु गर्छ हामी जस्तो पब्लिकले त्यति टाइम पिरियडको लागि किन्ने हो। गभर्नमेन्टले मानौ 10,000 फेस भ्यालु भएको एउटा सेक्युरिटिज आजको डेटमा 9,000 मा बेच्यो भने हामीले 9,000 मा किन्ने हो। अनि आफूले किनेको सेक्युरिटिज जति दिनको लागि किनेको हो त्यति दिनसम्म होल्ड गरेर राख्ने हो र टाइम पिरियड सकिसकेपछि त्यो सेक्युरिटिज फिर्ता गर्दाखेरि फेस भ्यालु फिर्ता पाइन्छ। यसरी पर्चेज प्राइस र फेस भ्यालु बीचको ग्यापलाई डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्टको रिटर्न भनिन्छ। भन्न खोजेको डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्टहरू किन्दाखेरि हामीले इन्ट्रेस्ट पनि पाउँदैनौँ, डिभिडेन्ड पनि पाउँदैनौँ, तर डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्टहरू किन्दाखेरि रिटर्न पाउनुपर्छ। त्यो रिटर्न भनेको के हो भने किन्दाखेरि फेस भ्यालु भन्दा सस्तो प्राइसमा किन्न पाइन्छ, जति टाइम पिरियडको लागि किनेको हो त्यति टाइम पिरियडसम्म आफूसँग राख्ने र टाइम पिरियड सकिसकेपछि त्यो सेक्युरिटिज फिर्ता गर्दाखेरि फेस भ्यालु फिर्ता पाइन्छ भने यस्तो सेक्युरिटिजलाई डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट भनिन्छ। फेस भ्यालु भन्दा कम प्राइसमा किन्न पाइन्छ, टाइम पिरियड सकिसकेपछि त्यो सेक्युरिटिज फिर्ता गर्दाखेरि फेस भ्यालु फिर्ता पाइन्छ भने फेस भ्यालु र पर्चेज प्राइस बीचको ग्यापलाई डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्टको रिटर्न भनिन्छ। 10,000 को सेक्युरिटिज 9,000 मा किन्न पाउनु हो,
100 दिनको लागि आफूसँग 9,000 मा किनेर 100 दिन आफूसँग राख्नुभयो। अब यो 100 दिनपछि त्यो सेक्युरिटिज फिर्ता गर्नु पर्यो। त्यो फिर्ता गर्दा फेस भ्यालु जति हो त्यति फिर्ता पाइन्छ। 9,000 मा किनेर 100 डेज आफूसँग राखेर अनि 100 डेज पछि त्यो सेक्युरिटिज फिर्ता दिँदा त्यहाँबाट 10,000 फिर्ता पाइन्छ। फेस भ्यालु जति हो त्यति फिर्ता पाइन्छ भने इन्ट्रेस्ट नपाए पनि डिभिडेन्ड नपाए पनि डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्टमा प्रोफिट चाहिँ पाइने रहेछ। त्यो भने 9,000 मा किनेर 10,000 मा बेच्दा 1000 प्रोफिट भयो। यसलाई डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्टको प्रोफिट भनिन्छ। सकियो। फेरि नन डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको डिस्काउन्टमा इस्यु नहुने, फेस भ्यालु जति छ त्यतिमै इस्यु हुने वा फेस भ्यालु भन्दा बढी प्राइसमा इस्यु हुने तर हरेक वर्ष रेगुलर इन्ट्रेस्ट प्रोभाइड गर्ने त्यस्ता सेक्युरिटिजहरूलाई नन डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट भनिन्छ वा इन्ट्रेस्ट बियरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट भनिन्छ। यो फेस भ्यालुमै इस्यु हुन्छ। फेस भ्यालु जति हो त्यतिमै इस्यु हुन्छ। यो डिस्काउन्टमा इस्यु हुँदैन। अनि यो किन्ने, यो नन डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट किन्ने सेयर स्टक होल्डर वा सेक्युरिटिज होल्डरहरूलाई हरेक वर्ष इन्ट्रेस्ट प्रोभाइड गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई नन डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट भनिन्छ। यो भित्र डिपोट सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट र नेगोसिएबल सिडी पर्छ। यसको पनि लाइफ सबैको 1 इयर भन्दा कम हुन्छ। मेट्नुभन्दा अगाडि कुनै पनि कम्पनी वा गभर्मेन्टलाई 1 वर्ष भन्दा कम टाइम पिरियडको लागि पैसा चाहियो भने आफूलाई चाहिने पैसाहरू ल्याउनको लागि इस्यु गरेको सेक्युरिटिजहरूलाई मनी मार्केट सेक्युरिटिज भनिन्छ। यो मनी मार्केट सेक्युरिटिजहरूको ट्रान्जेक्सन हुने मार्केटलाई मनी मार्केट भनिन्छ। यो भित्र एउटा डिस्काउन्टेड पर्ने रहेछ, अर्को नन डिस्काउन्टेड पर्ने रहेछ। हामीले पढ्नुपर्ने न्युमेरिकल चाहिँ यतातिर एउटा ट्रेजरी बिलको हो, यतातिर एउटा रिपर्चेज एग्रिमेन्टको हो। अनि यो कमर्सियल पेपर यसको यही हुन्छ, यसको न्युमेरिकल एउटै हुन्छ र हामीले यो च्याप्टर भरिमा पढ्नुपर्ने चाहिँ एउटा ट्रेजरी बिलको हो, एउटा रिपर्चेज एग्रिमेन्टको भनेको एउटा डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्टको हो, एउटा नन डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्टको। अनि यो पढिसकेपछि यसको न्युमेरिकल एउटै हुन्छ, यसको न्युमेरिकल एउटै हुन्छ। त्यसो भने सुरु गर्नुहोस्। फर्स्टमा ट्रेजरी बिल भनेर लेख्नुहोस्। ट्रेजरी बिल डिस्काउन्टेडमा एउटा पढ्ने हो, नन डिस्काउन्टेडमा एउटा पढ्ने हो। ट्रेजरी बिल र जति पनि बुकमा क्वेसन छ त्यसको 80% क्वेसन र एक्जाममा जति पनि क्वेसन आछ त्यसको 90% क्वेसन ट्रेजरी बिलबाट आउँछ। ल ट्रेजरी बिल भनेर लेख्नुहोस्। अब यहाँनिर धेरै लेख्न छ, म भन्दै जान्छु, तपाईँ लेख्दै जानुहोस् ल। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल भनेर लेखिदिनुहोस्। फर्स्टमा ट्रेजरी बिल, it is the instrument issued by, it is the instrument issued by government, it is the instrument issued by government, it is the instrument issued by government भयो to raise, it is the instrument issued by government to raise their short-term capital requirement, to raise their short-term capital requirements भयो, to raise their short-term capital requirements, short-term capital requirements which has less than a year, which has less than a year maturity period, which has less than a year, less than a year भनेको वा less than 1 year भनेको एउटै हो। which has less than a year maturity period, which has less than a year maturity period भयो, which has less than a year maturity period. It is always issued a discount. It is always issued a discount. It is always issued a discount. It is always issued a discount over its face value. It is always issued a discount over its face value and redeem. Maturity period पछि के हो? कहाँसम्म थियो?
कहाँसम्म लेस देन अ इयर म्याच्युरिटी पिरियड त्यहाँसम्म Which लेख्नु has भयो less than a year ल maturity प्रिन्ट period. तपाईँले लेख्नुहोस् it is always issued a discount it is always issued a discount it is always issued a discount over its it is always issued a discount over its face value over its face value and over its face value and redeem भनेर फिर्ता गर्नु and redeem redeem it is always issued a discount over its face value and redeem redeem and redeem at face value and redeem at face value at the end of at the end of redeem at face value at the end of maturity days 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 भयो full stop दिनुहोस् at the end of maturity days at the end of maturity days भयो it does not pay any kind of interest it does not pay any kind of interest or dividend it does not pay any kind of interest or dividend it does not pay any kind of interest or dividend it does not pay any kind of interest or dividend it does not pay any kind of interest or dividend but return of treasury bill but return of treasury bill is the but return of treasury bill is the difference between but return of treasury bill is the difference between return of treasury bill is the difference between face value and purchase price it does not pay any kind of interest and dividend, but return of treasury bill is the difference between face value and purchase price. Face value and purchase price भयो face value and purchase price यहाँसम्म भयो ल कमातिर लेख्नुहोस् त short term high liquidity short term high liquidity short term high liquidity low risk short term high liquidity low risk low return and high marketability and high marketability high market अनि ability है high marketability marketability is the features of treasury bill are the गर्नु न are the features of treasury bill are the features of treasury bill are the features of treasury bill भयो are the features of treasury bill are the features of treasury bill अब लेख्नुहोस् component of discounted instrument 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 along with treasury bill along with treasury bill component of discounted instrument along with treasury bill first मा लेख्नुहोस् discount yield first मा discount yield भनेर लेख्नुहोस् discount yield dy first मा discount yield dy भनेर लेख्नुहोस् discount yield dy यसको अर्थ देखिएन सर त्यहाँ देखिएन छुट्यो हो होइन त्यो देखिएन अलिअलि मजाले देखियो देखिएन माथि एकैछिन ल ब्लर देखिएको थियो अहिले अलिक राम्रोसँग देखियो त्यसलाई ठिक छ म यहाँ बनाइहाल्छु ल अहिलेसम्म त बोर्डमा भर्खरै ल अब देखिन्छ ल
discount yield or buying discount yield, discount yield or buying discount yield, discount yield or buying discount yield, and discount yield or buying discount yield, discount yield or buying discount yield. यसलाई DY ले डिनोट गरिन्छ। पहिले थ्योरी लेख्नुहोस् त। डिस्काउन्ट yield or buying discount yield, it is the annual discount percentage, देख्दै जानुहोस्। It is the, त्यसको तल माथि त्यो टपिक डिस्काउन्ट yield or buying discount yield हो है। buying discount yield, discount yield or buying discount yield, it is the simple annual discount percentage. 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 Simple annual discount percentage, and always taken, and always taken from the, and always taken from the face value, always taken from the face value, and and it consider, and it consider 360 days in a year, and it consider 360 days in a year, and it consider 360 days in a year. FB minus TB by FD into 360 divided by T भयो। अब फेरि सेकेन्डमा bond equivalent yield, coupon equivalent yield, सेकेन्डमा bond equivalent yield, coupon equivalent yield, interest yield, annualized yield, सबै नाम एउटै हो। bond equivalent yield, coupon equivalent yield, interest yield, bond equivalent yield भनिदिन्छ कहिले। bond equivalent yield, equivalent भन्ने बित्तिकै bond equivalent होस्, coupon equivalent होस्, सबै नाम एउटै हो। bond equivalent yield, coupon equivalent yield, bond equivalent yield, coupon equivalent yield, bond equivalent yield, coupon equivalent yield, interest rate, annualized yield, interest rate, फेरि annualized yield, interest rate, फेरि annualized yield, annualized yield र YIELD मात्रै भन्यो। bond equivalent yield, coupon equivalent yield, interest rate, annualized yield, yield र investment yield, योदेखि बाहेक अरू नाम हुँदैन। यति नाम आयो भने त्यो जहिले पनि bond equivalent yield हो। कहिले bond equivalent yield भनिन्छ, कहिले coupon equivalent yield भनिन्छ, interest rate, annualized yield, अनि yield मात्रै भनिन्छ कहिलेकाहीँ, र investment yield, यो सबै नाम एउटै हो। यसलाई bond equivalent yield BEY ले डिनोट गरिन्छ। bond equivalent yield BY भनेको it is the annualized rate of return earned by the investor from the purchase of securities, and it considers 365 days in a year। लेख्दै जानुहोस् त। it is an, लेख्दै जानुहोस् यो भित्र, it is an annualized, it is an annualized rate of return, it is an annualized rate of return, it is an annualized rate of return, it is an annualized rate of return earned by the investor, it is an annualized rate of return earned by the investor, it is an annualized rate of return, it is an annualized rate of return, it is an annualized rate of return earned by the investor, earned by the investor, it is an annualized rate of return earned by the investor from purchased of, from purchase of securities, from purchase of securities, from purchase of securities, and from purchase of securities, and purchase of securities, and it consider, and it consider
365 days in a year, and it consider 365 days in a year, and it consider 365 days in a year, and it consider 365 days in a year. यो निकाल्दाखेरि FB minus PP, अहिले म सबै लेख्छु। FB भनेको के हो, PP भनेको के हो, यो सबै थाहा छ, त्यही पनि म लेखिहाल्छु। 365 by T गर्ने। अहिले फर्मुला कसरी आएको म बुझाइहाल्छु। र थर्डमा जानुहोस्, होल्डिङ पिरियड रिटर्न HPR वा पेरियोडिक रेट अफ रिटर्न, होल्डिङ पिरियड रिटर्न, होल्डिङ पिरियड रिटर्न, होल्डिङ पिरियड रिटर्न, यसको notation SPR हो. It is the periodic rate of return earned by the investor from the purchase of securities. लेख्दै जानुहोस् त, होल्डिङ पिरियड रिटर्न भित्र, होल्डिङ पिरियड रिटर्न SPR भित्र लेख्दै जानुहोस्, होल्डिङ पिरियड रिटर्न HPR भित्र, it is the periodic rate of return, it is the periodic rate of return, it is the periodic rate of return, it is the periodic rate of return earned by the investor, it is the periodic rate of return earned by the investor, it is the periodic rate of return earned by the investor from the purchase of, from the purchase of securities, from the purchase of securities, from the purchase of securities. It is the periodic rate of return earned by the investor. It is the periodic rate of return earned by the investor from the purchase of securities. भयो, from the purchase of securities. अहिले म यसको थ्योरी सबै बुझाइहाल्छु। अब होल्डिङ पिरियड रिटर्न HPR निकाल्दाखेरि, होल्डिङ पिरियड रिटर्न HPR निकाल्दाखेरि बोन इक्विभ्यालेन्ट यील्डको इन्टु भन्दा अगाडि फर्स्ट पार्टको फर्मुला जे हो, होल्डिङ पिरियड रिटर्न HPR को फर्मुला त्यही हो। त्यसो भने इन्टु भन्दा अगाडि हेर्नुस् त, यहाँनिर होल्डिङ पिरियड रिटर्न HPR को फर्मुला, यो इन्टु भन्दा अगाडि फर्स्ट पार्टको फर्मुला जे हो, बोन इक्विभ्यालेन्ट यील्डको फर्स्ट पार्टको फर्मुला जे हो, HPR को फर्मुला त्यही हो भने फर्स्ट पार्टको फर्मुला यो पुरै FB minus PP by PP into 360 by T गर्यो भने 1 वर्ष भरिको रिटर्न निस्किन्छ। तर जति टाइम पिरियडको लागि आफूसँग होल्ड गर्छौं, त्यो होल्ड गरेको टाइम पिरियड भरिको रिटर्न निकाल्दा चाहिँ एनुअलले मल्टिप्लाई गर्न पाइएन। त्यही भएर 365 by T नगर्ने, पेरियोडिक मात्र निकाल्ने, इन्टु भन्दा अगाडि फर्स्ट पार्टको फर्मुला FB minus PP by PP into 360 into 100 गर्नु पर्यो। 100 भनेको पर्सेन्टेजमा लानुको लागि इन्टु 100 गरेको। र लास्टमा लेख्नुस् इफेक्टिभ एनुअल रेट EAR, इफेक्टिभ एनुअल रेट EAR भन्नु र इफेक्टिभ एनुअल यील्ड भन्नु एउटै हो। को नम्बरमा इफेक्टिभ एनुअल रेट, इफेक्टिभ एनुअल रेट, इफेक्टिभ एनुअल रेट, effective annual rate, effective annual rate EAR, effective annual rate EAR निकाल्दा, effective annual rate EAR निकाल्दाखेरि लेख्नुस् त, effective annual rate यो भित्र लेख्नुस्, effective annual rate भित्र, effective annual rate पहिले सारिसक्नुस् ल। It is the actual annual rate. 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 Okay, छुटेको छैन होला। After considering the compounding effect, it is the actual annual rate after considering
after considering compounding effect or after considering compounding effect or reinvestment assumption after compounding effect or reinvestment assumption after compounding effect or reinvestment assumption after compounding effect or reinvestment assumption यो निकाल्दाखेरि दुईटा फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ जसरी निकाल्दा पनि हुन्छ इफेक्टिभ एनुअल रेट EAR निकाल्दाखेरि इफेक्टिभ एनुअल रेट EAR निकाल्दा एउटा HPR निकालिसकेको हुन्छ 1 plus HPR 1 plus HPR अलरेडी निकाले हुन्छ त्यसको एन्सर को पावर m आएको एन्सरबाट लास्टमा 1 घटाउँदा यसरी पनि निस्किन्छ इफेक्टिभ एनुअल रेट अनि अर्को फेरि बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड पनि माथि निकालिसकेका हुन्छ बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्डको एन्सरबाट पनि निकाल्न सकिन्छ EAR निकाल्दाखेरि 1 प्लस बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्डको एन्सर त्यो अलरेडी माथि निकालिसकेका हुन्छ एउटा HPR को एन्सरबाट एउटा बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्डको एन्सरबाट डिभाइड बाइ m गर्ने यसको पावर m गर्ने आएको एन्सरबाट लास्टमा 1 घटाउने अब यसरी गर्नु र यसरी गर्नु कन्सेप्ट एउटै हो 1 प्लस HPR को पावर m minus 1 यहाँ HPR निकालेको हुन्छ HPR को एन्सरबाट फेरि अर्को भनेको एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यील्ड वा बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड निकालेको हुन्छ त्यसको एन्सरबाट 1 प्लस यहाँ निस्केको बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्डको एन्सर डिभाइड बाइ m को पावर m minus 1 अब यहाँनिर m भनेको के होला m भन्दा अगाडि यो सबै फर्मुलामा हेर्नुस् त FB छ PP छ T छ अब के बुझ्नु पर्यो सबैभन्दा पहिले FB भनेको फेस भ्यालु भनेर बुझ्नु पर्यो FB भनेको फेस भ्यालु डिनोमिनेसन प्राइस यो भनेको अंकित मूल्य डिनोमिनेसन प्राइस FB को अर्को नाम डिनोमिनेसन प्राइस अंकित मूल्य एउटा सेक्युरिटीज को अंकित मूल्य वा डिटर्मिनेसन गरिएको प्राइस जति छ त्यसलाई फेस भ्यालु FB ले डिनोट गरिन्छ यो फेस भ्यालु हो अर्को PP हुन्छ PP भनेको पर्चेज प्राइस हो यसको विभिन्न नाम हुन्छ पर्चेज प्राइस इशू प्राइस पर्चेज प्राइस फेरि इशू प्राइस पर्चेज प्राइस इशू प्राइस यो सबै नाम एउटै हो पर्चेज प्राइस इशू प्राइस सेलिङ प्राइस ट्रेडिङ प्राइस मार्केट प्राइस सेलिङ प्राइस ट्रेडिङ प्राइस मार्केट प्राइस यस्ता नामहरू एउटै हुन् अब हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने यो मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टको डिस्काउन्टेड टेक्निक भित्रको कम्पोनेन्टहरू पढ्दाखेरि FB फेस भ्यालु डिनोमिनेसन प्राइस PP पर्चेज प्राइस फेस भ्यालु भन्दा पर्चेज प्राइस जहिले पनि सानो हुन्छ यो डिस्काउन्टमा इस्यु हुने भएकोले फेस भ्यालु भन्दा पर्चेज प्राइस सानो हुन्छ अब हामीले फर्स्टमा डिस्काउन्टेड यील्ड बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट डिस्काउन्ट यील्ड बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड होल्डिङ पिरियड रिटर्न इफेक्टिभ एनुअल रेटमा सबैभन्दा पहिले टपिकमा ट्रेजरी बिल लेखेका थियौं ट्रेजरी बिल भनेको देशभित्रको गभर्नमेन्टलाई सर्ट टर्मको लागि पैसा चाहियो 1 वर्ष भन्दा कम टाइम पिरियडको लागि पैसा चाहियो भने देशको गभर्नमेन्टलाई आफूलाई चाहिने पैसा ल्याउनको लागि गभर्नमेन्टले इस्यु गरेको सेक्युरिटीजहरू मध्येको एउटा सेक्युरिटीजलाई ट्रेजरी बिल भनिन्छ यो ट्रेजरी बिल जहिले पनि सेन्ट्रल बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले इस्यु गर्छ र गभर्नमेन्टलाई चाहिएको पैसाहरू ट्रेजरी बिल इस्यु गरेर बेच्छ ट्रेजरी बिल र त्यहाँबाट आएको पैसा गभर्नमेन्टलाई इस्यु गरिदिन्छ वा गभर्नमेन्टलाई प्रोभाइड गरिदिन्छ ट्रेजरी बिल जहिले पनि अरूले इस्यु गर्न पाउँदैन गभर्नमेन्टले मात्र इस्यु गर्ने हो कर्पोरेट हाउसहरूले इस्यु गर्न पाउँदैन एउटा कुरा अर्को कुरा ट्रेजरी बिल जहिले पनि डिस्काउन्टमा इस्यु हुन्छ भनेको फेस भ्यालु जति छ त्यो भन्दा कम प्राइसमा इस्यु हुन्छ टाइम पिरियड सकिसकेपछि फेस भ्यालु फिर्ता पाउँछ यो पनि सकियो अनि ट्रेजरी बिलको लाइफ 1 इयर भन्दा कम हुन्छ अनि यो भित्र हामीले पढ्नुपर्ने कम्पोनेन्टहरू डिस्काउन्ट यील्ड बैंक डिस्काउन्ट यील्ड अब हेर्नुस् त हामीले भर्खरै के पढ्यौं डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्टहरू अलङ विथ ट्रेजरी बिल
यी सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरू डिस्काउन्टमा इस्यु हुन्छन् भनेर पढेको होइन त। त्यसो भने डिस्काउन्ट यील्ड अर बैंक डिस्काउन्ट यील्ड भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल इस्यु गर्दाखेरि एक वर्षभरिमा कति % डिस्काउन्ट दिएर इस्यु गर्यो भनेर क्यालकुलेसन गर्छौं भने यसलाई डिस्काउन्ट यील्ड वा बैंक डिस्काउन्ट यील्ड भनिन्छ। ट्रेजरी बिल नेपाल राष्ट्र बैंकले इस्यु गर्छ। ट्रेजरी बिल जहिले पनि डिस्काउन्टमा इस्यु हुनुपर्छ। त्यसो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल इस्यु गर्दाखेरि एक वर्षभरिमा डिस्काउन्टको पर्सेन्टेज कति दिएर इस्यु गरेको रहेछ भनेर त्यो डिस्काउन्टको पर्सेन्टेज निकाल्छौं। एनुअल डिस्काउन्टको पर्सेन्टेज निकाल्छौं भने यसलाई डिस्काउन्ट यील्ड भनिन्छ। यो निकाल्दा एफबीबाट पीपी घटाउने, फेस भ्यालुबाट पर्चेस प्राइस घटायो भने डिस्काउन्ट आउँछ। त्यही भएर एफबी माइनस पीपी गरेको फेस भ्यालु 10,000 अनि पर्चेस प्राइस 9,000 भयो भने 1000 डिस्काउन्ट हो नि त 10,000 र 9,000 को ग्यापमा। त्यही भएर एफबी माइनस पीपी बाई एफपी। एफपी किन भएको भने डिस्काउन्ट जहिले पनि फेस भ्यालुको बेसमा पाइन्छ। तर एफबी भएको इन्टु 360/T। सजिलोको लागि भन्नुपर्दा ट्रेजरी बिल बेच्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले किन्ने मान्छेलाई एक वर्षमा कति % डिस्काउन्ट दियो र किन्ने मान्छेले कति % डिस्काउन्ट पायो भनेर त्यो डिस्काउन्टको पर्सेन्टेज निकाल्छौं भने यसलाई डिस्काउन्ट यील्ड भनिन्छ। सकियो। सेकेन्डमा बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड, कुपन इक्विभ्यालेन्ट यील्ड, इन्ट्रेस्ट रेट, एनुअलाइज्ड यील्ड, यील्ड इन्भेस्टमेन्ट यील्ड भनेको एउटै हो। यो सबै नाम एउटै हो। यो भनेको के हो भने कुनै पनि इन्भेस्टरले सेक्युरिटिज किन्दाखेरि एक वर्षभरिमा रिटर्न जति कमाउँछ एक वर्षभरिमा कमाएको एनुअल रिटर्नलाई बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड भनिन्छ। यसको अर्को नाम एनुअलाइज्ड यील्ड हो। विभिन्न नाम हुन्छ। एक वर्षभरिमा ट्रेजरी बिल किन्दाखेरि किन्ने मान्छेले इन्भेस्टरले एनुअल कति % रिटर्न कमायो, एक वर्षभरिमा कति % रिटर्न कमायो भनेर निकाल्छौं भने यसलाई बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड। यो दुईटामा फरक के? यो एक वर्षभरिको डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज हो, यो एक वर्षभरिको एनुअल रिटर्न हो। यो निकाल्दा एफबी माइनस पीपी बाई पीपी इन्टु 365/T। तपाईलाई फर्मुला उस्तै लाग्न सक्छ र फर्मुला एउटा निकाल्दा अर्को लेखेर बिगार्दिन सक्नुहुन्छ। हेर्दै जानुहोस्। डिस्काउन्ट यील्ड निकाल्दा पनि एफबी माइनस पीपी, बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड निकाल्दा पनि एफबी माइनस पीपी, एफबी माइनस पीपी, एफबी माइनस पीपी। यहाँसम्म भयो। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो? डिस्काउन्ट पाउँदा वा डिस्काउन्ट दिँदा जहिले पनि फेस भ्यालुमा दिनुपर्छ। त्यही भएर तल फेस भ्यालु हुन्छ। डिस्काउन्ट पाउँदा फेस भ्यालुमा पाइन्छ, डिस्काउन्ट दिँदा फेस भ्यालुमा दिनुपर्छ। त्यही भएर तल फेस भ्यालु भएको। यो डिस्काउन्ट निकालेको, त्यही भएर डिस्काउन्ट निकाल्दा फेस भ्यालुको बेसमा निकाल्नुपर्छ। तर यो रिटर्न बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड भनेको एक वर्षभरिको रिटर्न हो। एक वर्षभरिको रिटर्न इन्भेस्टरले कमाउँदा रिटर्न कमाउँदा फेस भ्यालुको बेसमा होइन, किनेको प्राइस पर्चेज प्राइसको बेसमा हुन्छ रिटर्न। त्यही भएर तल पर्चेज प्राइस भएको। हेर्नुस् त एफबी माइनस पीपी, एफबी माइनस पीपी। डिस्काउन्ट फेस भ्यालुमा पाइन्छ वा फेस भ्यालुमा दिइन्छ। त्यही भएर तल फेस भ्यालु। यो भनेको एक वर्षको रिटर्न हो। रिटर्न पर्चेज प्राइसमा पाइन्छ वा कमाइन्छ। त्यही भएर तल पर्चेज प्राइस भएको। अब माथि जानुहोस्। यहाँ 360, यहाँ 365। यो के हो? 360 र 365 भनेको डिस्काउन्ट दिँदाखेरि जहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले थोरै डिस्काउन्ट दिन खोज्छ वा डिस्काउन्ट दिनेले थोरै डिस्काउन्ट दिन खोज्छ। त्यही भएर यहाँ टाइम पिरियड थोरै 360 हुन्छ। जति थोरै टाइम पिरियड राख्यो त्यति थोरै डिस्काउन्ट आउँछ। डिस्काउन्ट इस्यु गर्नेले जति सक्दो थोरै डिस्काउन्ट दिन खोज्छ। त्यही भएर यहाँ 360 टाइम पिरियड थोरै हुन्छ। तर यो त एक वर्षभरिको इन्भेस्टरको रिटर्न हो। रिटर्न कमाउँदा इन्भेस्टरले धेरै कमाउन खोज्छ। त्यही भएर यहाँ टाइम पिरियड 365 धेरै हुन्छ। डिस्काउन्ट थोरै दिन खोज्छ इस्युअर कम्पनीले, थोरै दिनको लागि टाइम पिरियड थोरै राख्नु पर्यो, 360 राख्नु पर्यो। यहाँ धेरै 365 राख्यो भने त धेरै डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज आइहाल्छ नि। त्यो डिस्काउन्ट थोरै दिन खोज्ने भएकोले यहाँ 360 भयो। अनि बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड, BEY, बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड एनुअल रिटर्न हो। इन्भेस्टरले कमाउँदाखेरि इन्भेस्टरको रिटर्न बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड हो। इन्भेस्टरले रिटर्न कमाउँदा जहिले पनि धेरै कमाउन खोज्छ। टाइम पिरियड के हुन्छ? 365 धेरै हुन्छ। यहाँ 360, यहाँ 365। डिस्काउन्ट फेस भ्यालुको बेसमा हुन्छ। यहाँ तल फेस भ्यालु, बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड पर्चेज प्राइसको बेसमा हुन्छ। तल पर्चेज प्राइस। यहाँसम्म सकियो। अब होल्डिङ पिरियड रिटर्न HPR भनेको तपाईले कुनै पनि सेक्युरिटिज किनेर जति दिन आफूसँग होल्ड गर्नुहुन्छ
त्यो दिनसम्मको रिटर्नलाई मात्रै होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनिन्छ। बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड भनेको चाहिँ 1 वर्षभरिको रिटर्न हो। तर होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनेको तपाईले सेक्युरिटिज किनेर 100 दिनको लागि किनेर 100 दिन आफूसँग होल्ड गर्नुभयो भने 100 दिनसम्मको रिटर्न होल्डिङ पिरियड रिटर्न। जति दिन आफूसँग राखिन्छ त्यति दिनसम्मको रिटर्नलाई होल्डिङ पिरियड रिटर्न। अब तपाईले किनेर 20 दिनमै बेच्नुभयो भने 20 दिन होल्ड गरेको हो, 20 दिनसम्मको रिटर्न होल्डिङ पिरियड रिटर्न हो। किनेर 100 दिन होल्ड गर्नुभयो अनि बेच्नुभयो भने 100 दिनसम्मको रिटर्न होल्डिङ पिरियड रिटर्न हो। यो एनुअल रिटर्न होइन। जति दिन सेक्युरिटी आफूसँग होल्ड गरिन्छ त्यो टाइम पिरियडसम्मको रिटर्नलाई होल्डिङ पिरियड रिटर्न एचपीआर भनिन्छ। यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्डको फर्स्ट पार्टको फर्मुला एफबी माइनस पीपी बाई पीबी इन्टु 100 गर्ने सकियो। अब इफेक्टिभ एनुअल रेट इएआर भनेको हामीले पाएका रिटर्नहरूलाई वा हामीले पाएको प्रोफिटलाई रिइन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि अर्को ठाउँमा रिइन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि टोटल एनुअल रिटर्न जति आउँछ त्यसलाई इफेक्टिभ एनुअल रेट इएआर भनिन्छ। तपाईले पाउनु भएको रिटर्नलाई फेरि अर्को ठाउँमा रिइन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने रिइन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि टोटल 1 वर्षभरिमा जति रिटर्न आउँछ त्यसलाई इफेक्टिभ एनुअल रेट भनिन्छ। यो बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड पनि एनुअल रिटर्न हो, इफेक्टिभ एनुअल रेट पनि एनुअल रिटर्न हो। तर बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड भनेको रिइन्भेस्टमेन्ट नगर्दाखेरि आफूलाई आएको प्रोफिटलाई रिइन्भेस्टमेन्ट नगर्दा बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड हो, रिइन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने इफेक्टिभ एनुअल रेट हो। यो निकाल्दा एसपीआर को फर्मुलाबाट पनि निकाल्न सकिन्छ, बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड को फर्मुलाबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। 1 प्लस एसपीआर को पावर m माइनस 1 1 प्लस बीवाई डिवाइड बाई m को पावर m माइनस 1। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यो m भनेको के हो? m भनेको नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड इन अ इयर। 1 वर्षमा जति पटक रिइन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यसलाई m ले डिनोट गरिन्छ। नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड इन अ इयर, नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड, नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड इन अ इयर, नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड इन अ इयर। 1 वर्षमा जति पटक रिइन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यसलाई m ले डिनोट गरिन्छ। m निकाल्दाखेरि 365 डिवाइड बाई t गर्ने, 365 बाई t गर्दा 1 वर्षमा आफूले पाएको रिटर्नलाई जति पटक रिइन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो m हो, 365 बाई t गर्ने। र लास्टमा एउटा नोट लेख्छु म, यहाँ हेर्नुस् त एफपी। हजुर हजुर, यो बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड भनेको चाहिँ 365 डेजको लागि रहेछ हैन? अनि यो होल्डिङ पिरियड निकाल्दाखेरि पनि यदि त्यो उसलाई चाहिँ सेक्युरिटिजलाई चाहिँ 1 वर्ष 365 डेज नै होल्ड गर्यो भने यो बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट र एचपीआर एउटै रेट आउँछ र? त्यस्तो हुँदैन। तपाईले के हुन्छ भने तपाईले 365 दिनै होल्ड गर्नु हो भने त्यो एनुअलमै गन्ने हो है। 365 होल्ड गर्नु भने त एनुअल भयो, यो सकिहाल्यो है। तर 365 भन्दा अगाडि बेच्नुभयो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा मात्र एचपीआर निस्किन्छ। अब 1 वर्षै भयो भने त एनुअल रेट अफ रिटर्न बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड हो, एचपीआर निकाल्नै पाइएन, सिधै के गर्नु पर्यो? बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड हो। एचपीआर कस्तो बेलामा निकाल्ने? इफ सेक्युरिटीज आर सोल्ड बिफोर द म्याच्युरिटी डेज, म्याच्युरिटी डेज भन्दा अगाडि नै सोल्ड गर्यो भने मात्रै के निस्किन्छ? एचपीआर निस्किन्छ। पुरै 365 मै होल्ड गर्यो भने त यो निस्किँदैन। त्यस्तो बेलामा के मात्र निस्किन्छ? बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड मात्र निस्किन्छ। एउटा रेटमा क्वेशन के हुन्छ होला नि सर? 365 र 360। ल अब अन्तिममा लेख्नुस् त, वेयर t इक्वल टु म्याच्युरिटी डेज। एउटा टी बाँकी छ नि, एउटा इक्जाम्पल गरिदिन्छु, बुकको त धेरै क्वेसन सकिहाल्छ। t इक्वल टु म्याच्युरिटी डेज, t इक्वल टु म्याच्युरिटी डेज। यो t भनेको जहिले पनि डेजमा हुनुपर्छ, नोट t सधैँ 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 डेजमा हुनुपर्छ। यसको मिनिङ के हो? टाइम पिरियड मन्थमा दियो, विकमा दियो भने मन्थ र विकमा राख्न पाइँदैन, t लाई डेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। जस्तै टाइम पिरियड 3 विक्स भनेर दियो भने 3 विक्समा त 21 डेज हुन्छ। अब त्यहाँ t इक्वल टु 21 राख्नु पर्यो, 3 विक्स राख्न पाइएन।
जस्तै 4 मन्थ दियो भने 4 मन्थमा 120 डेज हुन्छ। 4 मन्थ राख्न पाइएन, दिएको मन्थलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, डेजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। डेजमै दियो भने डेजमै राख्ने, मन्थ र विकमा दियो भने त्यसलाई डेजमा कन्भर्ट गर्ने, सक्यो। अब जानुस् त एउटा एक्जाम्पल लेख्नुस्। लास्ट सेमेस्टरमा 10 मार्क्समा आएको एक्जाम्पलै गराइदिन्छु म ल। अब त्यस्तै त्यही थियो हैन, त्यस्तै एक्जाम्पल एक्जाम्पल नेपाल राष्ट्र बैंक लेख्दै जानुहोस् त। नेपाल राष्ट्र बैंक इस्युड 49 days treasury bill. Nepal Rashtra Bank issued 49 days treasury bill. 49 days treasury bill having 10,000 face value. Having 10,000 face value with 10,000 face value with 10,000 face value with 9,100 purchase price. 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 Calculate discount yield, bond equivalent yield. Calculate discount yield, bond equivalent yield, holding period return. Discount yield, bond equivalent yield, holding period return, and effective annual return. And effective annual return. And effective annual return. And effective annual return. लास्ट सेमेस्टरमा आएको एक्जाम्पल यो क्वेसन यही हो, अमाउन्ट चेन्ज होला। यो त्यसमा त अझै डिस्काउन्ट yield, bond equivalent yield र HPR मात्रै सोधेको थियो 10 मार्क्समा। यहाँ त हामीले इफेक्टिभ एनुअल रेट पनि निकाल्दैछौँ। गिवन सार्दै जानुहोस्। नेपाल राष्ट्र बैंक issued 91 days treasury bill having 10,000 face value with 9,100 purchase price रे। 91 days रे, डेज भनेको म्याच्युरिटी डेज हो र जहिले पनि टाइम पिरियड डेजमा हुनुपर्छ। म्याच्युरिटी डेज T is equal to 91 days भयो। म्याच्युरिटी डेज T is equal to 91 days भयो। यहाँसम्म भयो। त्यसपछि फेरि लेख्नुहोस्। ह्याभिङ 10,000 फेस भ्यालु भन्छ। फेस भ्यालु FB is equal to face value FB is equal to face value FB is equal to 10,000 with 9,100 purchase price रे। purchase price, issue price, current price, selling price, trading price सबै नाम एउटै हो, मैले लेखिदिएको छु। purchase price PP purchase यो त 49 days हो नि त है, यो 49 days हो। maturity days 49 days, face value 10,000, purchase price PP 9,100 छैन त, purchase price PP 9,100 छ। अब क्वेसनले हामीले नि पर्चेज प्राइस र फेस भ्यालु चिन्न सकेनौं। क्वेसनमा दुईटा प्राइस दियो, केही पनि भनेन भने तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले यत्रो बेर थ्योरी के पढेको हो। जहिले पनि फेस भ्यालु भन्दा पर्चेज प्राइस सानो हुन्छ। सेक्युरिटीज, ट्रेजरी बिल डिस्काउन्टमा इस्यु हुन्छ। डिस्काउन्टमा इस्यु हुनु भनेको फेस भ्यालु भन्दा सस्तो प्राइसमा किन्न पाइन्छ वा डिस्काउन्टमा इस्यु हुन्छ भनेर पढेको। तपाईलाई क्वेसनले केही पनि भन्दैन, दुईटा प्राइस दियो भने ठूलो प्राइस जहिले पनि फेस भ्यालु हुन्छ, सानो प्राइस जहिले पनि पर्चेज प्राइस हुन्छ। हामीले यत्रो बेर थ्योरीमा पढेको त्यही त हो नि। यो डिस्काउन्टमा इस्यु हुने भएकोले ठूलो प्राइस फेस भ्यालु, सानो प्राइस पर्चेज प्राइस हुन्छ। अनि फेस भ्यालु जहिले पनि 0 को मल्टिपलमा हुन्छ, 10 को 100 को मल्टिपलमा हुन्छ, लास्टमा 0 हुन्छ भनेको जस्तै फेस भ्यालु कि 100 हुन्छ कि 1000 हुन्छ कि 10,000 हुन्छ कि 1 लाख हुन्छ कि 10 लाख हुन्छ, यो मल्टिपलमा हुन्छ। पछाडी 0 झुन्डिएको हुनुपर्छ। 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब यो फेस भ्यालु 9,979 हुँदैन, 9,900 हुँदैन। फेस भ्यालु जहिले पनि 10, 100 र 1000 को मल्टिपलमा हुनुपर्छ। त्यही भएर फेस भ्यालु लास्टमा 0000 पुच्छर झुन्डिएकै हुन्छ, कि 100 कि 1000 कि लाख कि 10 लाख कि करोड, सकियो। पर्चेज प्राइस त्यो भन्दा सानो हुन्छ, यति पनि बुझियो। अब हामीलाई एउटा डिस्काउन्ट यील्ड निकाल्नु रे, एउटा बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड निकाल्नु रे, एउटा
फेरि इफेक्टिभ एनुअल रेट निकाल्नु रे, एउटा एचपिआर निकाल्नु रे भन्छ। त्यसो भने अब यो निकाल्दाखेरि फर्स्टमा डिस्काउन्ट यिल्ड भनेको के पढेको हामीले, कुनै पनि सेन्ट्रल बैंकले वा नेपाल राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल बेच्दाखेरि 1 वर्षभरिमा किन्ने मान्छेलाई जति % डिस्काउन्ट दिन्छ त्यो डिस्काउन्टको पर्सेन्टेजलाई डिस्काउन्ट यिल्ड भनिन्छ। सजिलोको लागि बेच्नेले बेच्दाखेरि जति % डिस्काउन्ट दिन्छ, किन्नेले किन्दाखेरि जति % डिस्काउन्ट पाउँछ, त्यो बेच्नेले दिएको पर्सेन्टेज र किन्नेले पाएको एनुअल पर्सेन्टेजलाई डिस्काउन्ट यिल्ड भनिन्छ। यो निकाल्दाखेरि यो डिस्काउन्ट यिल्ड, यसको अर्को नाम बैंक डिस्काउन्ट यिल्ड हो। डिस्काउन्ट यिल्ड डीवाई, डिस्काउन्ट यिल्ड डीवाई निकाल्दा एफडी माइनस टीपी बाई एफडी इन्टु 360 डिवाइड बाई टी गर्नु। अब यो सबै डाटा छँदैछ, मलाई एन्सर मात्रै भन्नु त, आफै हाल्नु भयो। कति आउँछ? 66.12। यसको मिनिङ के हो भने यो क्याल्कुलेसन गर्नु त यति नै आउँछ। 66.12 ल अब यो 66.1 भनेको इट इज द एनुअल डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज। यो 1 वर्षभरिको एनुअल डिस्काउन्ट, 1 वर्षभरिको डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज हो। यसको मिनिङ बेच्नेले 1 वर्षभरिमा यति % डिस्काउन्ट दिएछ, किन्नेले 1 वर्षभरिमा एनुअल यति % डिस्काउन्ट पाएछ। र लेख्नुस् त, इट इज एन एनुअलाइज्ड डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज। इट इज भनेको ब्र्याकेटमा 66.1% है। इट इज 66.1%। It is 66.1% an annualized discount percentage given by the issuer company, issuer company भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक ब्र्याकेटमा एनआरबी, given by the issuer company to investor, given by the issuer company भनेको NRB, given by the issuer company NRB to investor भयो। डिस्काउन्ट यिल्ड पनि भयो। अब फेरि कहाँ जानुहोस्, बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यिल्डमा जानुहोस्। सेकेन्डमा बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यिल्ड, यसको विभिन्न नाम हुन्छ है, यसले झुक्याइदिन्छ। यो भनेको 1 वर्षभरिको रिटर्नको पर्सेन्टेज हो। बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यिल्ड, कुपन इक्विभ्यालेन्ट यिल्ड, इन्ट्रेस्ट रेट, एनुअलाइज्ड यिल्ड, इन्भेस्टमेन्ट यिल्ड भयो। अब यो बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यिल्ड, कुपन इक्विभ्यालेन्ट यिल्ड, इन्ट्रेस्ट रेट, एनुअलाइज्ड यिल्ड, इन्भेस्टमेन्ट यिल्ड सबै एउटै नाम हो। अब कहिलेकाहीँ यिल्ड मात्रै निकाल भनिदिन्छ, YIELD यिल्ड भनेको रिटर्न हो, यो एनुअल रिटर्न हो। कहिलेकाहीँ एनुअलाइज्ड यिल्ड भनेको त सजिलो भइहाल्यो, 1 वर्षको रिटर्न हो। इन्ट्रेस्ट रेट 1 वर्षको रिटर्न हो। इक्विभ्यालेन्ट भन्यो र इन्भेस्टमेन्ट यिल्ड भन्यो। इन्भेस्टमेन्ट यिल्ड भनेको के, हामीले कुनै सेक्युरिटिज किन्नु भनेको इन्भेस्टमेन्ट गर्नु हो। कुनै पनि सेक्युरिटिज किन्दा 1 वर्षभरिमा जति % रिटर्न कमाउँछौँ, इन्भेस्टरले 1 वर्षभरिमा कमाएको रिटर्नलाई बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यिल्ड भनिन्छ र पढेको हो। त्यसो भने बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यिल्ड, यसको पनि म क्याल्कुलेसन गर्नेवाला छैन। बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यिल्ड डाटा छँदैछ BEY निकाल्दाखेरि FD माइनस टीपी, BEY FD माइनस टीपी डिवाइड बाई टीपी इन्टु 365/T। अब यहाँ कन्सेप्ट बुझ्यो है, किन यहाँ FD हुन्छ, किन यहाँ PP हुन्छ। डिस्काउन्ट फेस भ्यालुको बेसमा हुन्छ, फेस भ्यालुमा डिस्काउन्ट पाउने वा दिने हो, त्यही भएर FD। रिटर्न कमाउँदा फेस भ्यालुमा कमाउने होइन, किनेको प्राइसमा कमाउने हो, त्यही भएर यहाँ पर्चेज प्राइस। रिटर्न धेरै कमाउनु पर्ने भएकोले 365, डिस्काउन्ट दिनेले थोरै दिन खोज्छ 360 माथि। कति % आउँछ यसको एन्सर? 73.67। 73.67%। 73.67। अब के बुझ्नुहोस् भने नि, डिस्काउन्ट यिल्ड भन्दा बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यिल्ड जहिले पनि धेरै आउनुपर्छ। किन धेरै आउनुपर्छ भने हामीले किन्दाखेरि जति % डिस्काउन्ट पाउँछौँ त्यो भन्दा कमाएको रिटर्न जहिले पनि धेरै हुनुपर्छ। त्यही भएर पाएको डिस्काउन्ट भन्दा कमाएको रिटर्न जहिले पनि धेरै हुनुपर्छ। बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यिल्ड जहिले पनि धेरै हुन्छ, अटोमेटिक धेरै हुनु परिहाल्यो नि। हेर्नुहोस् त, जतिमा डिस्काउन्ट पाएर किनेका छौँ कम्तीमा त्यो भन्दा त बढी कमाउनु पर्यो रिटर्न हुनको लागि। त्यही भएर बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यिल्डको एन्सर जहिले पनि डिस्काउन्ट यिल्ड भन्दा के हुन्छ, बढी हुन्छ। अब फेरि जानुहोस्,
होल्डिङ पिरियड रिटर्न एचपीआर निकाल्नु रे, एफबी छँदैछ, पीपी छँदैछ, पीपी छँदैछ, सकियो। इफेक्टिभ एनुअल रेट निकाल्नु रे, घरमा गएर निकाल्नु, केही नौलो छैन, थ्योरी मात्रै हो बुझ्नुपर्ने, थ्योरी बुझिसक्यौँ। अनि यहाँनिरबाट हेर्दै जानुहोस्, क्वेसन नम्बर 2, 3 अनि फेरि 4, 5, 6, 8 ल 8 नम्बरसम्म त भइहाल्यो। त्यसपछि 12 नम्बर, त्यसपछि 14, जहाँ जहाँसम्म सकिन्छ गर्ने। म पहिले यहाँ होमवर्क टिप दिन्छु अर्को पार्टमा जानुभन्दा अगाडि। यो च्याप्टर त बिग्रिँदैन क्या, बिगार्नै हुँदैन, केही छैन, यति फर्मुला हो। यत्रो बेर यो मैले प्र्याक्टिकललाई भन्दा थ्योरीलाई धेरै टाइम दिएँ। प्र्याक्टिकल त केही छँदै छैन, थ्योरी बुझिहाल्यौँ। 3, 4 अनि फेरि 5, 3, 4, 5 अनि फेरि 3, 4, 5 पछि 8 नम्बर, फेरि 8 नम्बर पछि 12 नम्बर है, अनि फेरि 14 नम्बर पनि ट्राई गर्न सकिन्छ, 14, त्यसपछि फेरि 14 नम्बर पछि एकपल्ट 19 नम्बर पनि ट्राई गर्न सकिन्छ। यति चाहिँ होमवर्क भयो अनि नि यति गरिसकेपछि नि म एकपटक क्वेसन नम्बर 19 मा जान्छु। 19 को त्यो क्वेसन मध्ये 19 तपाईहरुले बिगार्न सक्नुहुन्छ। 19 मा जानुहोस्। त्यति होमवर्क भइसक्यो, मैले छोड्ने यो केही पनि छैन, एक्जाम्पल भ्यालु हाल्ने मात्रै हो। क्वेसन नम्बर 19 मा गएर हेर्नु है त, यो अलिकति 19 को चाहिँ झुकिन सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 19 आज फेरि भोलि धेरैको एक्जाम रहेछ क्या, सेकेन्ड सेमको। नभए आज म तानेर पनि सकाउँथे यसलाई, उहाँहरुको फेरि यो सजिलो च्याप्टर छुट्ला भनेर एउटा क्लासमा सकिहाल्छ। क्वेसन नम्बर 19 मा जानुहोस्। एज्युम दैट द, पढ्दै जानुहोस् है त। Assuming that the given yield is the annualized or bond equivalent yield rate. अब यहाँ हेर्नुहोस्, ए नम्बरमा, बी नम्बरमा, सी नम्बरमा तीनटा क्वेसन दिएको छ। यो 19 नम्बरको तीनटा क्वेसन दिएर क्वेसनले के भन्दियो भने, assuming that the given yield is the annualized or bond equivalent yield भन्छ। तल ए नम्बर, बी नम्बर, सी नम्बरमा दिएको yield annualized yield वा bond equivalent yield हो भन्दियो। एनुअलाइज यील्ड वा बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड हो रे। अब ए नम्बरमा कुनै पर्सेन्टेज दियो भने त्यो पर्सेन्टेज बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्डको हुने रहेछ। बी नम्बरमा कुनै पर्सेन्टेज दियो भने त्यो पर्सेन्टेज बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्डको हुने रहेछ। सी नम्बरमा कुनै पर्सेन्टेज दियो भने त्यो पर्सेन्टेज बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्डको हुने रहेछ। किन क्वेसनले क्लियर भनिदिएको छ, एज्युमिङ द गिवन यील्ड इज एनुअलाइज्ड यील्ड अर बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड। तल दिएका यील्डहरु बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड अर कुपन इक्विभ्यालेन्ट यील्ड हुँदै solve the unknown in each of the following condition भन्छ। त्यसो भने तल दिएको डाटाबाट अननोन भेरिएबलहरु निकाल्नु हुन्छ। म ए को गर्दिन्छु, बी र सी को आफै गर्नुहुन्छ। ए मा जानुहोस्। एनुअलाइज्ड यील्ड 3.5% भनेको हामीलाई थाहा छ। एनुअलाइज्ड यील्ड भनेको बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड हो। यसले नभने पनि हामीलाई थाहा थियो, तर क्वेसनले टाउकोमै भनिदिएको छ दिएको यील्डहरु बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड हो रे। नभने पनि एनुअल यील्ड भनेको के हो, बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड हो। Annual yield bond equivalent yield, annual yield, annualized yield of 3.5%. Annual yield 3.5% छ रे। 3.5% भनेको bond equivalent yield 3.5% रहेछ। Maturity 91 days छ रे। T is equal to maturity जहिले पनि days मा हुनुपर्छ। T is equal to 91 days भयो। T is equal to 91 days। म्याच्युरिटी भ्यालु इज 5000 भन्छ। म्याच्युरिटी भ्यालु भनेको फेस भ्यालु, पार भ्यालु, म्याच्युरिटी भ्यालु एउटै त हो। त्यसो भने म्याच्युरिटी भ्यालु भन्नु र फेस भ्यालु भन्नु एउटै त हो। म्याच्युर हुँदा पाउने भ्यालु, टाइम पिरियड सकिसकेपछि पाउने भ्यालु त्यही फेस भ्यालु पाउने हो। एफबी इक्वल टु कति छ, 5000 छ। अब एकपल्ट नि के सोधेको छ हेर्नै पर्दैन। हेर्नुस् त, बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट दियो भने यो फर्मुलामा एफबी माइनस पीपी टी हुने हो। एफबी छ, टी छ, के छैन त, पीपी छैन। निकाल्ने के हो, पीपी पर्चेज प्राइस हो। त्यही पनि भनिदिन्छ क्वेसनले।
क्याल्कुलेट द पर्चेज प्राइस भन्छ, पर्चेज प्राइस निकालेर देखाउनु रे भन्छ। यसले नभने पनि निकाल्ने पर्चेज प्राइस हो क्या, किन बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड दियो, बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्डको फर्मुला लाउने एफबी माइनस पीपी बाई पीपी इन्टु 365 बाई टी हो फर्मुला। एफबी क्वेसनले नै दिएको छ, टी टाइम क्वेसनले नै दिएको छ भने यो फर्मुलामा नभएको पीपी पर्चेज प्राइस हो, यसले नसोधे पनि निकाल्ने अननोन भेरिएबल पर्चेज प्राइस पीपी हो। तर अब पर्चेज प्राइस निकाल्नु भन्यो झन् सजिलो भयो, यति डाटा दियो अनि क्वेसनमा एनुअलाइज यील्ड बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड 3.5 दियो भने जुन यील्ड दिन्छ त्यही यील्डको फर्मुला लाउने। यदि डिस्काउन्ट यील्ड भनेर दिएको भए यहाँ डिस्काउन्ट यील्डको फर्मुला लाउँथ्यौँ। बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड भनेर दियो फर्मुला के बोलाउनु पर्यो, बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड बोलाउनु पर्यो। जस्ताको जस्तै एफबी माइनस टीपी डिवाइड बाई पीपी इन्टु 365 डिवाइड बाई टी गर्ने। यदि यो क्वेसनमा एनुअलाइज यील्ड नभनेर डिस्काउन्ट यील्ड 3.5% दिएको भए डिस्काउन्ट यील्डको फर्मुला लाउँथ्यौँ, डिस्काउन्ट यील्डबाट गर्थ्यौँ। सकियो। बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड 3.5%, 0.035 भयो। 3.5% भनेको 0.035 बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्डको ठाउँमा त्यो लेख्नु पर्यो। अब एफबी 5000 दिएको छ, एफबी भनेको 5000, पीपी निकाल्न छ, पीपी को ठाउँमा पीपी जस्ताको तस्तै, फेरि पीपी निकाल्न छ, पीपी को ठाउँमा पीपी जस्ताको तस्तै इन्टु 365। अब टी भनेको 91 दिएको छ, टी को ठाउँमा 91। अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु, योबाट यो यसलाई योबाट यो गर्नु, बाँकी बसेको त्यहाँबाट पीपी पर्चेज प्राइस निस्किन्छ होला नि त, हैन त? पीपी निस्किहाल्छ। आर क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 0.035 इन्टु पीपी इन्टु 91, तलको जति क्रस यसले सकियो, तलको पार्ट सकियो। माथि जानुहोस्, 365 ले 5000 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, कति आउँछ? 5000 इन्टु 1825000 कति रे? 20 18,25,000। 18,25,000। थ्याङ्क यू। 18,25,000 1825 1825 माइनस 360 पीपी लाई गर्दा 365 पीपी भयो, 65 पीपी लाई यहाँबाट पीपी आइहाल्छ, अननोन भेरिएबल सल्भ भयो। बी नम्बरको यस्तै, फेरि बी नम्बरमा बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड दिएको छ, पर्चेज प्राइस दिएको छ, टाइम दिएको छैन, टाइम दिएको छ, फेस भ्यालु दिएको छैन, अनि यही फर्मुलामा हाल्ने। पीपी दिएको छ, टी दिएको छ, पीपी छँदैछ, एफबी छैन, एफबी निस्किन्छ। सी नम्बरमा सबै कुरा दिएको छ, यो टी टाइम दिएको छैन, एफबी पनि दिएको छ, पीपी पनि दिएको छ, यो पनि दिएको छ, यो फर्मुलामा हाल्ने, टी निकाल्ने। सकियो। क्वेसन नम्बर 19। अब चाहिँ एउटा क्लासमा सकिने हो आज। अब जम्मैको एक्जाम गर्छ क्या भोलि, फाइनान्स रहेछ सेकेन्ड सेमको, अनि यहाँनिर धेरै पढ्नु हुनेको सेकेन्ड सेम पनि बाँकी रहेछ म्याक्सिममको। सर हजुर, प्रब्लम 14 को एकचोटि त्यो बिड अफ भनेको एकचोटि भनिदिनु न। प्रब्लम नम्बर 14 को a bid of 97.270 is accepted 91 days treasury bill भन्छ। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने नि बिड भनेको प्राइस हो है। अब त्यसको फेस भ्यालु 100 हुन्छ, किन हामीलाई के थाहा छ, पर्चेज प्राइस भन्दा ठुलो फेस भ्यालु हुन्छ, सानो पर्चेज प्राइस हुन्छ भने बिड भनेको प्राइस हो, त्यो 97.27 भनेको पर्चेज प्राइस हो। पर्चेज प्राइस 97.27 हो भने अटोमेटिक फेस भ्यालु कति हुनु पर्यो? 100 हुनु पर्यो, परेन? एफबी 100, पीपी कति? 97.27। अब त्यहाँबाट जे सोधेको छ निकाल्दिनुहोस्। डिस्काउन्ट यील्ड हो, यो क्वेसन त मैले नि गर्नुपर्ने क्वेसन पनि हो, तर अलि पालो भएको थियो नि यहाँ चाहिँ। ल ठिकै छ, एकपल्ट ट्राई गर्नु, अर्को क्लासमा म आफै गरिदिइहाल्छु। ल अब यति भएपछि सायद मिलाउनुहुन्छ। हुन्छ सर। अबको एउटा क्लासमा सकिन्छ। यति जति भनेको जति मात्रै होमवर्क गर्नु, अरू नहेर्नु कि अरू टाउको दुखाउनु पर्दैन। यति चाहिँ कतिवटा क्वेसन भने चाहिँ त्यति हेर्दिनु, अर्को एउटा क्लासमा सबै सकिहाल्छ है। ल यति नै भयो। सकेको सर आजलाई यो म आज सकाउने थिएँ कि अरू 1 घण्टा पढाएर, तर अब यो रिभिजन एकपल्ट पढाइसकेको च्याप्टर हो, फेरि पनि उहाँहरूको छुट्ने रहेछ क्या, ढिलो आउनेको।
अनि ठिकै छ, अब अर्को शनिबार पढाइदिन्छु, सकिहाल्छ ल। हुन्छ सर। ल।